Hello student, good day to all of you. Today we are going to study secretarial practice subject chapter number 3, issue of shares. In the second chapter we seen sources of finance. So there are two sources of finance. First one owned capital and second one is borrowed capital. So owned capital includes shares, that is equity shares and preference shares. So today we are going to study issue of shares. So company collect finance for the purpose of starting new business or for the expansion purpose or for diversification of existing business or to repay its old debts, means outstanding amount. So there is a need of finance for different purposes. It can raise funds by taking loans or by issuing shares, debentures, bonds, etc. In case a company wants to raise capital by selling shares, means first own capital, we seen in the own capital company raises capital by the way of issuing shares. Then there are two types of shares will be issued by the company. First one preference shares and second one equity shares or ordinary shares. So there are different methods of issue of shares. First one, a public offer. So let us start with first one method, public issue or public offer of shares. So whenever company wants to raise capital by the way of issuing shares, in the case of public limited company issue shares to general public, invites for the purpose of subscribing to shares, invite general public by the way of issuing prospectus. But in the case of private limited company, such company collects capital finance privately. So there are different statements will be filed with the registrar of companies. In the case of public limited company, such company filed a copy of prospectus with the registrar of company. But private limited company, it collects capital privately, that is from friends, relatives, etc. Then such private limited company filed a copy of statement in lieu of prospectus with the registrar of companies. So public issue or offer means offering the shares to the public, to the general public. This is the most common method used by companies. The company invites the public to subscribe for its shares by issuing prospectus. I told you, prospectus includes the detailed information about the company along with application form of shares. So whenever company invites public for the purpose of subscribe for its shares, then such company issues prospectus. जर पब्लिकला इन्व्हाइट करणारे कंपनी त्या केसेसमध्ये काय करणार, ते प्रॉस्पेक्टस इश्यू करणार. अ कंपनी कॅन यूज टू प्राइसिंग मेथड्स टू ऑफर शेअर्स टू द पब्लिक. जेव्हा पब्लिकला ऑफर करणारे शेअर्ससाठी सबस्क्राईब करण्यासाठी तेव्हा काय आहेत, दोन प्राइसिंग मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन फिक्स प्राइस इश्यू मेथड. So under this method the company states in its prospectus, means prospectus includes the detailed information about the shares company. In such prospectus company mention all details regarding shares, that is quantity, how many number of shares will be issued by the company, authorized capital of the company, issued capital of the company, and again along with this there is also mentioned the price of the same. The subscribers or investors are asked to pay a certain portion of face value of shares. So face value means what? It will be mentioned in the memorandum of association. Face value of shares
mentioned in the memorandum of association. So there are certain cases where the public, means investors or subscribers, are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. एकतर थोडीशी अमाऊंट, जे फेस व्हॅल्यूच्या थोडीशी अमाऊंट काय केली जाते तिथे पे केली जाते, किंवा एंटायर इश्यू प्राईस, जी इश्यू व्हॅल्यू आहे शेअर्सची, जी इश्यू व्हॅल्यू असते ती डिफरंट असते आणि फेस व्हॅल्यू जी असते ती काय असते, डिफरंट असते. फेस व्हॅल्यू मीन्स ओरिजिनल व्हॅल्यू असणार आहे. The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. Subscription period means in this period subscribers have to apply for the shares. तो पिरियड एंड झाल्यानंतर काय होणार आहे, कंपनीला माहिती पडणार आहे की किती पब्लिक डिमांड करणार आहे त्यांच्या शेअर्ससाठी. Company can issue shares at par or premium. So company can make the issue of shares at par, premium and discount, but issue of shares at discount prohibited under the Companies Act. But company can make the issue of shares at par or premium. Par means the shares issued. For example, the face value of shares is ₹100 and it will be issued at ₹100, then it is said that it will be issued at par. But face value is ₹100 and shares will be issued at ₹110, then it will be said that issued at premium. जर अबाव असेल फेस व्हॅल्यूपेक्षा जास्त किंमत असेल इश्यू व्हॅल्यू, तर तिथे काय असणार आहे, इश्यू ॲट प्रीमियम. आणि जर बिलो असेल फेस व्हॅल्यूपेक्षा, फॉर एक्झाम्पल फेस व्हॅल्यू 100 आहे आणि इश्यू व्हॅल्यू 90 आहे, तर तिथे काय होणार आहे, ॲट डिस्काउंट, शेअर्स इश्यूड ॲट डिस्काउंट. फक्त काय असणार आहे, इथं डिस्काउंट प्रोहिबिटेड केलं आहे आणि पार किंवा प्रीमियमला ते इश्यू करू शकतात. So fixed price method is used for all types of issues, that is public issue, right issue, ESOS, etc. So there is a additional information is given to you. Issue of shares at a premium. I told you, whenever the company issues the shares above the face value, it should be known as issued at premium. It will be given there. And such premium, here example is provided to you. A share having a face value of ₹100 is issued at ₹150. Face value is ₹100 and issue value is ₹150. So 50 is the premium earned by the company, but it will not be considered as a profit. It should be put in a separate account called as security premium account. त्याच्यासाठी सेपरेट अकाउंट कंपनीला मेंटेन करावं लागतं जेव्हा आपण प्रीमियम ॲट प्रीमियम इश्यू करणार आहे कंपनी. मग ते ₹50 कुठे जमा होणार आहेत, त्या सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बट इट विल नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॉफिट म्हणून ते मेन्शन केलं जाणार नाही आहे आणि त्याच्यामधून डिव्हिडंडसुद्धा डिक्लेअर केलं जाणार नाही आहे. बट त्याच्यासाठी काहीतरी कंडिशन्स आहेत. कंपनी इश्यू करू शकतं शेअर्स ॲट अ प्रीमियम, बट देअर विल बी कंडिशन्स. जे पण सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट आहे ते कशासाठी युटिलाइज करायचं, कशासाठी यूज करायचं, त्याच्यासाठी काय आहेत, कंडिशन्स दिलेल्या आहेत. तर त्या कोणत्या कंडिशन आहेत, 4 कंडिशन आहेत. फर्स्ट वन, इट कॅन बी यूज फॉर इश्युइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेअर्स. कशासाठी यूज केलं जाऊ शकतं, फुल्ली पेड अप बोनस शेअर्ससाठी. सेकंड वन, टू राईट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस ऑफ द कंपनी. थर्ड, to write off commission paid or discount allowed or expenses incurred on issue of shares or debentures. And fourth one, to pay premium on redemption of any redeemable preference shares or debentures. So ह्या केसेससाठी, ह्या पेमेंट करण्यासाठी फक्त सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज केलं जातं. नेक्स्ट वन, सेकंड प्राइसिंग मेथड इज बुक बिल्डिंग मेथड. तर या मेथडमध्ये काय केलं जातं, जसं ऑप्शन असतं,
तसंच काय केलं जातं, इथे शेअर्स इश्यू केले जातात. त्याला काय म्हणतो आपण, बिडिंग. अंडर दिस मेथड द इश्युअर कंपनी डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ शेअर्स and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. आता बिडिंग प्रोसेस जर असेल तर काय करणार आहे, इथे कंपनी काय करणार, नंबर ऑफ शेअर्स प्रोव्हाइड करणार आहे आणि कोणत्या प्राईजला ते इश्यू केले जाणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलं फेस व्हॅल्यू काय असते आणि इश्यू व्हॅल्यू काय असते. फेस व्हॅल्यू मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये मेन्शन केली जाते आणि इश्यू व्हॅल्यू काय असते, डिफरंट असते. ती कशी असणार आहे, ॲट पार, प्रीमियम और ॲट डिस्काउंट. फक्त त्यामध्ये काय करू शकते कंपनी, ॲट पार किंवा प्रीमियमच इश्यू करू शकते. डिस्काउंट प्रोहिबिट केलं आहे. रिस्ट्रिक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी. The company issues a red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investors to bid on it. जसं प्रॉस्पेक्टस प्रोव्हाइड केलं जातं फॉर द पर्पज ऑफ सबस्क्रायबिंग टू शेअर्स. तिथे जेव्हा बिडिंग ऑप्शन असणार आहे तेव्हा कोणत्या टाईपचं प्रॉस्पेक्टस प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे पब्लिकला, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस. मग त्याच्यामध्ये प्राईस रेंज प्रोव्हाइड केली जाईल किंवा प्राईस बँड, आणि इन्व्हेस्टर्सला काय करणार आहे, तिथं बीड करायचं आहे ऑप्शन किंवा लोवेस्ट टू द हायेस्ट प्राईस. द लोअर एंड ऑफ द प्राईस बँड इज कॉल्ड ॲज फ्लोअर प्राईस. त्याला काय, जी पण लोवेस्ट प्राईस असणार आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, फ्लोअर प्राईस. व्हाईल द हायेस्ट एंड इज कॉल्ड ॲज कॅप प्राईस ऑर सिलिंग प्राईस. जी हायेस्ट असणार आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, कॅप प्राईस ऑर सिलिंग प्राईस. The final price at which shares are offered to the investors is called as cut off price. जी फायनल प्राईस जो पण असणार आहे, जी पण असणार आहे, जे इन्व्हेस्टर्स फायनल प्राईस म्हणजे हायेस्ट प्राईस जी असणार आहे, जिथे क्लोज होणार आहे त्या प्राईजला काय म्हणायचं आहे, कट ऑफ प्राईस. मग ते कुठून स्टार्ट होतं, बिडिंग कुठून स्टार्ट होतं, जी लोवेस्ट आहे, फ्लोअर प्राईस म्हणतो आपण त्याला, तिथून कुठे कॅप प्राईस और सिलिंग प्राईजपर्यंत. मग त्यामध्ये जी पण प्राईजला एंड होणार आहे त्या प्राईजला काय म्हणायचं आहे, कट ऑफ प्राईज. जिथे इन्व्हेस्टर स्टॉप करणार आहे बीड करायचं त्याला काय म्हणायचं आहे, कट ऑफ प्राईज. सो इन्व्हेस्टर्स कॅन बीड एनी नंबर ऑफ शेअर्स दॅट दे आर विलिंग टू बाय ॲट एनी प्राईस विदिन द प्राईस बँड. तिथे रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत. Investors can bid any number of shares. So bidding is kept open for 5 days. फक्त 5 दिवसासाठी ही बिडिंग असणार आहे. The bids along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers called as book runners who enters the bid in a book. After bidding is over, company fixes cut-off price based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold. जी हायेस्ट प्राईज असणार आहे किंवा बेस्ट प्राईज असेल ते काय करणार आहे, लास्ट प्राईस मेन्शन केली जाणार आहे आणि त्या प्राईजलाच काय केलं जाणार आहे, जे शेअर्स सोल्ड केले जाणार आहेत कंपनीकडून. सो कंपनी इश्यू द प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन्स द फायनल प्राईस. नंतर यानंतर कोणतं प्रॉस्पेक्टस असणार आहे, जी फायनल प्राईज असणार आहे त्या शेअरची, ते प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं जाणार आहे. सो बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इश्यूज, दॅट इज IPO अँड FPO. IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. वेनेवर कंपनी स्टार्ट न्यू बिझनेस आणि जेव्हा शेअर्स ते इश्यू करतात त्या कंडिशनला काय म्हणतो आपण, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आणि सेकंड वन जेव्हा ते इश्यू करतात त्याला फर्दर पब्लिक ऑफर म्हणतात. सो लीड मर्चंट बँकर्स मीन्स कोण असणार आहेत, जिथे हे इन्व्हेस्टर्स ती अमाऊंट डिपॉझिट करणार आहेत. इन्स्टिट्यूशन एंगेजिंग इश्यू ऑफ मॅनेजमेंट आयदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय और सेल सिक्युरिटीज ऑफ ॲन इश्यूइंग कंपनी और ॲक्ट ॲज मॅनेजर और प्रोव्हाइड ॲडवायझरी सर्व्हिसेस. म्हणजे एक मिडलमॅन असणार आहे की ते काय करणार आहे, जबाबदारी कसली घेणार आहे, ही अमाऊंट डिपॉझिट करून ॲज अ सिक्युअर्ड करणार आहेत ते. नेक्स्ट आय टोल्ड यू, इश्यू ऑफ शेअर्स ॲट डिस्काउंट काय केलं आहे, प्रोहिबिटेड केलं आहे कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज ॲक्ट.
However, it may be allowed in certain exceptional cases like when shares are issued to its creditors other than investors if the shares will be issued to creditors when the debts are converted into shares under a restoration or debt restructuring scheme as per RBI or Banking Regulation Act 1949. मग कोणत्या क्रेडिटर्सला ते ॲट डिस्काउंट इश्यू केले जाणार आहेत? ज्याची कंपनी डेप्ट पे करू शकत नाही आहेत, जसं डिबेंचर आहेत किंवा लोन आहेत एक्सेट्रा. मग ह्या अमाऊंट जेव्हा ते त्या क्रेडिटर्सला पे करू शकत नाही त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, त्यांना शेअर्स इश्यू केले जातात. मग तेव्हा ते शेअर्स ॲट डिस्काउंट इश्यू करू शकतात त्याच कंडिशनमध्ये. So a company can make public offer through two methods as follows. There are two public offer. First one IPO and second one is FPO. So first one, initial public offer or IPO. Initial public offer refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds. The first time the company offers its shares to the public is called as initial public offer. At the initial stage, stages आहेत कंपनीच्या फॉर्मेशनच्या, त्या इनिशियल स्टेजला जेव्हा ते इश्यू करतात शेअर्स, इन्व्हाइट करतात पब्लिकला सबस्क्राईब करण्यासाठी, तेव्हा त्या ऑफरला काय म्हणायचं आहे, इनिशियल पब्लिक ऑफर. सो बिफोर IPO अ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी. कंपनी जेव्हा इश्यू करते शेअर्स ॲट द फर्स्ट टाईम तेव्हा ते लिस्टेड नसतात, ते शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजमध्ये. And its shares are privately held. But after IPO, a company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by investors in the open market. मग जेव्हा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर होतं त्याच्यानंतर काय होणार आहे, कंपनीचे शेअर्स लिस्टेड होणार आहे विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज. आणि मग ते शेअर्स काय केले जातात, परचेस अँड सोल्ड. त्याचा परचेस सेल म्हणजेच काय होणार, ट्रान्झॅक्शन्स होणार आहेत ओपन मार्केटमध्ये. अ कंपनी कॅन मेक IPO थ्रू फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. सेकंड वन, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. वेन अ कंपनी इश्यूज शेअर्स टू द पब्लिक आफ्टर अन IPO नंतर काय होणार आहे, FPO. इनिशियल पब्लिक ऑफर नंतर जेव्हा शेअर्स इश्यू करणारे कंपनी त्याला काय म्हणायचं, फर्दर पब्लिक ऑफर. Thus, every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company. म्हणजे FPO कशासाठी लागतं, जेव्हा एक्सपान्शन असणार आहे किंवा डायव्हर्सिफिकेशन असणार आहे फर्स्ट स्टेज नंतर. IPO नंतर कशासाठी गरज लागणार आहे त्यांना, कंपनीला फायनान्सची इश्यू का करतात ते शेअर्स, फर्दर एक्सपान्शन पर्पज और डायव्हर्सिफिकेशन पर्पज. मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, त्यांचं सबस्क्राईब कॅपिटल काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो टुडे वी स्टडी इश्यू ऑफ शेअर्स. फर्स्ट मेथड that is public offer, means inviting public for the purpose of subscribing to shares. In the next lecture we study offering shares to existing equity shareholders. Till then, thank you.